time, right? So please be so stitch your clothes and all. Okay, so and on time and your proper tailor भन्नेमा चाहिँ सबै so everything is there. Okay, so everything is there like तिमीहरुको छाता चोक. Okay, if you have not gone to छाता topic, so that is problem of Nepalese agriculture. Yesterday we have learned, day before yesterday we have learned about the agriculture. So what kind of agriculture system was there? So Nepalमा कस्तो खालको चलिरहेछ, what are the importance of agriculture? So that we have learned. Okay, so like तिमीहरुको एग्रिकल्चरमा समस्याहरु के थियो भन्दाखेरि there was a dual ownership. Okay, so एकजनाको जग्गा अर्कोले काम गर्ने अनि जसको चाहिँ जग्गा त्यसले चाहिँ पैसा पाउने, त्यसले चाहिँ धानहरु पाउने. Okay, धेरै धान पाउने because काम गर्ने. So जसको जग्गा छ त्यसले त obviously they will get, but जसले काम गरिरहेछ they are getting a very less amount of foods. Okay, that whatever they are growing, okay, so they are just getting a little amount only. Okay, so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ. म काम गर्ने अनि मैले चाहिँ थोरै मात्रै पाउने त भनेर. So there is a little bit frustration and they may not work properly. Okay, so त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरु देखिन्थ्यो है. So त्यस्तो खालको सिचुएसन थियो. So त्यहाँ there was the credit system, that means जुन ऋणहरु लिन्छ. So त्यो ऋण लिनको लागि banks थियो कि थिएन होला. Okay, so सबै that we have learned last time. Okay, so अब प्रब्लम्सहरु पनि यस्तै खालको नै छ. Okay, अब के फेस गरिरहेछ त नि प्लिज agriculture situation, Nepalese agriculture farmers. Okay, and last time also I have told you farmer doesn't mean so please inform others also to be there. So Sailar Koko. Okay, so please okay. So there are a lot of problems. Okay, so that the agriculture is facing, and agriculture doesn't means the plowing the field. Okay, so growing the crops and all. त्यो मात्रै हैन है agriculture भनेको. So एनिमल हस्बेन्डरी भनेको एनिमल्सहरुलाई पाल्ने, गाई बस्तुहरुलाई, बाख्राहरुलाई, ओके, सो खसीहरुलाई पालिरहेको हुन्छ, कोही कोहीले काटेर बेचिरहेको हुन्छ. दे आर अल द एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स. ओके, यो पनि एग्रिकल्चरमै गनिन्छ. बी किपिङ, ओके, मौरी पालन गरिरहेको हुन्छ. दैट इज अल्सो द एग्रिकल्चरल पार्ट. ओके, सो समबडी दे आर हैविङ द पोल्ट्री फार्मिङ, दैट इज अल्सो द एग्रिकल्चर पार्ट. एग्रिकल्चर भनेको खेतमै खन्ने भनेको होइन, अरु चीज पनि छ. ओके, फिश फार्मिङ आजकल. So most of the people they are engaged in the fish farming nowadays. Okay, माछी मारन गर्दै आउँछन्. Okay, so आजकल trucks and small tractors and all. So they are selling it. So they are all the agricultural products. यसलाई पनि agriculture नै भन्नु मिल्छ. Okay, so they are all the agricultural product. अनि के चाहिँ हामीले फेस गरिरहेका छौं त एग्रिकल्चर मार्केटिङहरुमा, एग्रिकल्चरल ग्रोथहरुमा भन्दाखेरि. So the problems are as follows. So number one is increasing pressure of population. Okay, so increasing pressure of population. When the population increases, okay, so I think I have already told you about this one also. So if there are two people at home, okay, दुई जना मात्रै घरमा हुनुहुन्छ भने उहाँले कति खानुहुन्छ होला त भन्दाखेरि so दुई जनाले around 20 kg खानुहुन्छ होला. Okay, but when the population increases from 2 people to 5 people, are they going to take the same 20 kgs of rice? Okay, whole month? No, they are not going to take 20 kgs of rice only. They are going to take around 50 kgs of rice. Okay, दुई जनाले 20 kg भनेपछि पाँच जनाले 50 kg होला सायद, isn't it? So that's why. So there is a so when the population increases, the food stuffs and all they are also increasing. खानेकुराको मागहरु जुन छ, डिमान्ड जुन छ, so that is also getting increased. So पहिलाको पपुलेसनमा जति खानाको डिमान्ड थियो अहिले झन् धेरै डिमान्ड भएको छ. ओके, सो त्यो डिमान्डलाई फुलफिल त गर्नु पर्यो. ओके, तर सो व्हेन द पपुलेसन इज गेटिङ इन्क्रिज्ड, सो तिनीहरूले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि दे आर अकुपाइङ द स्पेस, दे आर अकुपाइङ द ल्यान्ड एरिया. ओके, मान्छेले प्रायः जस्तो अहिले जग्गाहरू कहाँ किन्दैछ त भन्दाखेरि खेतहरू भएको ठाउँमा, जनपद एरिया. ओके, द सियोन स्कुल भएको जुन एरिया छ माथि स्टेडियमदेखि जनपद तलसम्मको एरियाहरू, इट वाज अल कभर्ड विथ द एग्रिकल्चरल फिल्ड बिफोर 15-20 इयर्स. 15-20 वर्ष अगाडि मैले देखेको. अगेन, सो देयर वाज अ फिल्ड, एग्रिकल्चरल फिल्ड. बट नाउ can you see any agricultural field over there? No. Okay, so we can only see what? We can see the land, so buildings over there. Okay, so all the agriculture field jata timarko agriculture landsहरु थियो. Okay, so जहाँ फल थियो, फूल थियो. Okay, so त्यो सबै they are covered, they are
covered with the buildings nowadays. That means the population is getting increased. Population बढिसकेपछि तिनीहरूलाई बस्ने ठाउँ चाहियो, सेल्टर चाहियो. कहाँ किन्ने त भन्दाखेरि the agriculture field लाई नासेर मासेर they are going to settle over there. Okay, that means जुन जसले तिमीहरूको 200 केजी 400 केजी चामल they used to produce, अब त्यो बन्द भयो. फेरि अर्को बिल्डिङ हुन्छ 400 500 केजी फेरि चामल बन्द भयो. Because so if the people they start building their homes in the agriculture field, then where they are going to grow the crops and all. Okay, so there will be lack of lands and all. Okay, so त्यसले गर्दा पनि के भइरहेछ त एग्रिकल्चर फिल्ड नै कमी भएकोले, okay, एग्रिकल्चर एरिया नै कम भएकोले गर्दाखेरि so we need to get it from the next country. Okay, नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेर तिमीहरूले सानोदेखि पढे अब आएर के भयो त भन्दाखेरि we are purchasing from the next country because there is no space for growing the crops. So population is increasing, demand is increasing. So demand पनि बढ्दैछ, land पनि घट्दैछ. त्यसले त के भयो त so this is the one of the समस्या. Okay, so the thing that we are facing nowadays. Okay, the pressure of population on the land is already very high and ever increasing. Okay, so it is ever increasing. That means it is increasing day by day. So average annual population rate in Nepal is 1.35%. Okay, so your population भने के हो त भन्दाखेरि 1 crore मा, okay, so in 1 crore if you multiply with 1.35, then it is going to be around 1 crore 35 lakh. भनेपछि एक वर्षमा कति पपुलेसन बढेछ त 35 लाख पपुलेसन बढेछ. यो त हेर्दाखेरि त थोरै देखिन्छ नि. Okay, but when you multiply the population with this one, 3 crore छ अहिले population. So if you multiply this one with 1.35, एकवटा क्याल्कुलेटरमा थिचिराख. Okay, थिचेर so कति population बढ्दो रहेछ you will see over there. Okay, अनि so suppose 1 लाख मा 1.35 गरे भने 1 crore 35 लाख भयो. Okay, 1 crore त पहिल्यै थियो, कति लाख बढेछ त 35 लाख बढेछ. So यसरी तिमीहरूको population बढ्दै 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 गइरहेछ. Okay, so population density is increasing. So एउटा सानो किलोमिटर, okay, 1 square kilometer को एरियामा 181 people छ. Okay, एउटा सानो टोलमा मात्रै, एउटा सानो 1 square kilometer भनेको एउटा सानो plot of land छ. एउटा माथिदेखि तलपट्टिको एरिया अराउन्ड कति भन्नु भन्दाखेरि, okay, so stadium को 1 point देखि अर्को stadium को अर्को point सम्म. Okay, football ground को 1 point देखि अर्को points को एउटा जुन एरिया छ हो त्यो एरियामा 181 जना people बस्छ अरे आजकल. Okay, that means it is very dense. Okay, बाक्लो छ अहिले population. So since their sector of the economy are growing at a slow pace, okay, the agriculture sector constitute the main source of employment to the people, and due to the high pressure of population, the cultivated land is continuously fragmented and subdivided. Okay, अब त जुन एरिया छ जहाँ तिमीहरूको धानहरू खेतहरू फलिरहेछ, okay, suppose this is the land. Okay, now what is getting, so they are getting fragmented भनेको तिनीहरूलाई अब जग्गाहरूलाई, okay, so किता काट something भन्छ तिमीहरूको. Okay, यो जो तिमीहरूको जग्गा छ नि, now it is divided. Okay, अब यसरी डिभाइड गरेर तिमीहरूको त अब प्लटिङ गरेर बेच्दै पो छ, अब फ्रेगमेन्ट गरेर बेच्दै पो छ. Okay, now instead of growing the crops, there is a building now. There is a building. अनि बिल्डिङ भएपछि अब कसरी के चाहिँ उत्पादन गर्ने त? So where are you going to grow the crops and all? Okay, so सबै बिल्डिङ हुन्छ आजकल, हुँदैछ आजकल. Okay, so that's why, so due to the increasing pressure of population, the land is getting occupied by the building, and the food तिमीहरूको जुन खानेकुराहरू जुन एग्रिकल्चरले दिइरहेको थियो त्यो अलिकति कमी भएको छ. And we are purchasing from where? We are purchasing from the next country. Okay, so धानहरू चामलहरू, okay, so India get basmati हो, why we are buying from the India? Okay, so हामी नेपालमा नि ग्रो गर्न सक्छौँ, तर ल्यान्ड नै अकुपाइड भइसकेछ, ल्यान्ड नै कमी भइसकेछ. That's why so अलिकति so we are forced to buy it from other country. Okay. Okay, so due to the high pressure population, the cultivated land is continuously fragmented and subdivided. Notes haruko लागि so screenshot गर्दै गरौँ है. Otherwise you can continuously write down also. Okay, so continuously fragmented and subdivided. A majority of holding is very small in size, and difficulty in introducing improved farming techniques in its major consequences. So as a result, both the
production and productivity are adversely affected. Okay, so if the land is occupied by the building, then what will happen? The productivity, जुन तिमीहरूको productivity छ हो त्यो र तिमीहरूको production जुन छ, okay, so जुन उत्पादन गर्ने क्षमता छ त्यो घट्दै घट्दै जान्छ. Okay, so land नै घटिसकेपछि, okay, so area जता धान रोप्छ त्यो area नै साँघुरिएपछि, okay, so जति ठुलो एरियामा तिमीले धान रोप्थ्यो अहिले त धान रोप्ने ठाउँ त सानो छ. That means सानो ठाउँमा थोरै नै फल्छ अनि we cannot supply to all the people. Okay, so we cannot supply to all the population country, okay, population of the country. So यसले गर्दा so agriculture मा समस्या छ. Okay, so next one, number 2, you can see over here. So use of traditional techniques. Okay, so traditionally हामी so we are still following the traditional system. Hollow. Okay, so एउटा hollow हुन्छ. Okay, so the pictures are not so good. So यसरी hollow हुन्छ, so they are plowing the field. Okay, so एउटा गाडी पछि, so they are pulled by the bulls, otherwise the buffaloes and all. Okay, so they will pull it, हैन. So त्यसरी pull गरिसकेपछि so यता खनिँदै 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 जान्छ. Okay, so यो खन्नुको लागि कति टाइम लाग्ला र? Okay, so एउटा ठुलो plot of land छ भने यसलाई खन्नुको लागि कति टाइम लाग्छ? It takes around 15 days to plow the field properly. Okay, 15 days. अनि 15 days लगाएर काम गरेर अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ रोपेर खै के गरेर. Okay, so we are following the very traditional system. Okay, so त्यहाँ किचिन्छ फेरि के हुन्छ. Okay, so that's why, so this is the traditional system. पुरानो हाम्रो बाउ बाजेको पालादेखि जस्तो सिस्टम छ. Okay, so त्यही सिस्टमले हामी we are still following the same techniques. Okay, hollow, kuti. Okay, so ke छ, we are following the same thing. Okay, so we are following with the same old manure system. That means हामी मलहरु, गाईको मलहरु नै युज गरिरहेका छौं. That is good. Okay, that is organic, but यसले चाहिँ productivity लाई अलिकति slow बनाउँछ. Okay, so जति उमार्नु पर्ने छ त्यति अलिकति कम उम्रिन्छ. Okay, so we are not using the hybrid technology. Hybrid भनेको राम्रो सीड्सहरु. Okay, so धानहरु रोप्दा फेरि so कुनै कुनै बिग्रिने कुनै नबिग्रिने. Okay, so त्यस्तो खालको हुन्छ. So hybrid चाहिँ अलिकति कम बिग्रिन्छ, किरा नलाग्ने खालको पनि हुन्छ. Okay, so that's why, so we need to follow the new techniques, but still what we are following the old technology. Okay, हाम्रो बाउ बाजेको पालामा चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्दैछौं, त्यही मिस्टेक नै हामी फलो गरिरहेका छौं. Okay, so if you see the farming technology in the other countries, okay, YouTube मा धेरैवटा टेक्नोलोजीहरु देखेको छ. Okay, so you can see the big machines where they are plowing the field. Okay, so तिमीहरुको गुडुडुडु गरेर, okay, so within half an hour the field is plowed. Okay, so ठुलठुलो ट्र्याक्टरहरुले मजाले खन्दिन्छ आधी घण्टामा. Okay, आधी घण्टामा खन्दिन्छ. Not only that one, so they will put the saplings also. Okay, सानो बिउहरु पनि रोप्दिने पनि गरिरहेको छ. Okay, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर. Okay, so social distance त हैन, त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कति जराको लागि कति चाहिन्छ, उम्रिनुको लागि कति चाहिन्छ भने, so they will so the tractor itself they are putting the crops on the field. Okay, so त्यस्तो पनि भइरहेको छ. We can see over in the YouTube channel. Okay, so त्यहाँ different technologyहरु युज गरिरहेछ. सानो जग्गामा पनि धेरै उत्पादन गरिरहेछ. Okay, so in the foreign countries, but we are having if we are having the big land also, हामीले पनि त्यति नै क्रप्सहरु उमारिरहेछौं. किन त we are following the old technology. हामीले अब नयाँ टेक्नोलोजीलाई फलो गर्नु पर्ने छ. But because of this ignorance and all, so we are still having the backwardness in the agriculture. Okay, so agriculture in Nepal. Okay, so agriculture in Nepal is based on the traditional technology. So lack of education and widespread poverty has disabled the Nepalese peasant. Okay, so काम गर्ने एकदम धेरै काम गर्ने farmersहरु जुन छ. Okay, so Nepalese farmers from being able to increase the productivity and production, and Nepalese farmers are Nepalese farmers are either ignorant or unable to use the appropriate agriculture inputs such as the new techniques. Okay, improved seedsहरु हुन्छ जसमा चाहिँ किराहरु लाग्दैन. Okay, so fertilizer insecticides हरु लगाउनु आउँदैन. So people, what they will think that, so if you use the more fertilizers there will be more productivity. हैन, त्यस्तो हुँदैन.
ओके सो जति तिमीहरूको सोइलको टेस्ट हुन्छ पहिला okay so the soil is getting will be tested in the laboratory okay ल्याबहरुमा okay so agriculture को ल्याबमा टेस्ट हुन्छ त्यहाँ कुन मल पुगेको छैन okay so त्यो तिमीले पढेको होला इन साइन्स okay so NPK फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासियम फर्टिलाइजर भनेर पढेको होला okay नाइट्रोजनले ग्रोथ बढाउने अर्कोले फुल फुलाउने अर्कोले जरा बढाउने भनेर पढेको छ कि छैन okay पढेको होला तिमीले NPK फर्टिलाइजर भनेर ओके केमिकल फर्टिलाइजर भन्ने च्याप्टरमा थियो होला सायद साइन्स च्याप्टर साइन्सको हैन सो त्यहाँ चेक गरिन्छ नाइट्रोजन पो पुगेको छैन कि जसले चाहिँ ग्रोथ बढाउँछ ओके फस्फोरस पो पुगेको छैन कि पोटासियम पो पुगेको छैन कि यो तीनटा चीज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ओके सो फर द सोइल ओके फर द सोइल त्यो चेक गरिन्छ अनि त्यसपछि जे छैन नि हो त्यो हालको केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ लाउनु जरुरी छ ओके सो त्यो केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ लाउनु जरुरी छ त बट फार्मर्सले के गर्छ त फर्टिलाइजर त हो नि जे लाउँदा नि हुन्छ हुँदैन बाबा ओके आँखा दुखेको कारण धेरै होला कुन दबाई लाउने त ओके सो जिममा लागेको तेल लाउनु त मिलेन ओके सो द doctor should test your eyes then only you will get the medicine okay in the same way so the soil also should be tested रोग के लागेको होला सोइललाई दैट मिन्स के चाहिँ कमी छ त्यो सोइलमा दैट वी मस्ट नो ओके नाइट्रोजनको कमी छ नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर लाउनु पर्छ पोटासियम को कमी छ पोटासियम वाला फर्टिलाइजर लाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि सबै सोइल राम्रो होस् ओके एन्ड द सोइल विल बी enriched with the thing which is insufficient for the soil अनि त्यो अनुसार तिमीहरुको ग्रोथ हुन्छ दैट मिन्स सोइल चाहिँ टेस्ट गर्नु जरुरी छ टेस्ट भनेको TESTE टेस्ट भनेको हैन स्वाद लिनु भनेको हैन टेस्ट भनेको प्रयोगशालामा टेस्ट गर्ने चाहिँ हो ल ओके सो दैट शुड बी डन एन्ड त्यो अनुसार फर्टिलाइजर लाउने अनि कुन किरा छ त्यो अनुसार इन्सेक्टिसाइड्स लाउने इन्सेक्टिसाइड्स धेरै लाउनु हुँदैन राम्रो खालको इन्सेक्ट्स पनि मर्छ फेरि ओके so that's why so we must not follow the old technology we must follow the new technology तर हामी still हाम्रो drawback मा चाहिँ हामी traditional technology नै use गरिरहेका छौं हरे okay so that is also the second drawback the defect that we are doing it okay so next one is a lack of agricultural credit अघि भने ट्र्याक्टर चाहियो के चाहियो त्यो चाहियो फर्टिलाइजर चाहियो त भने मैले ओके सो इम्प्रुभ हाइब्रिड सीड्सहरु चाहियो ओके हाइब्रिड सीड भनेको चाहिँ सो तिमीले साइन्स पनि पढेको ओके सो सरले त साइन्सको मात्र कुरा गर्छ भन्छ होला ओके सो you may have learned in science that there is a hybrid seeds and all हाइब्रिड भनेको चाहिँ एकदम राम्रो फल्ने ओके हाइब्रिड जुन हाइब्रिड छ हाइब्रिड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सो इट बिकम्स लिटल बिट बिगर ओके सयपत्री फुल खासमा सानो हो तर हाइब्रिड सीड्सहरु आएकोले गर्दाखेरि हाइब्रिड सयपत्री भएकोले गर्दाखेरि अलिक ठुलठुलो आछ आजकल ओके सो त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ओके सो टमाटर पनि सानो हो तर आजकल टमाटर के छ त ओके सो इन्डियन टमाटर अलिक ठुलठुलो देखिन्छ दे आर द हाइब्रिड ओके सो फल्ने एउटा फल्दा फेरि एउटा 200 ग्राम हुन्छ हाइब्रिड ओके लोकल चाहिँ कति हुन्छ त 100 ग्राम 50 ग्राम मात्रै होला कुन फाइदा हो फल्ने त एउटै हो ओके सो 5 वटा फल्दैछ यता नि 5 वटा फल्दैछ यता 1 केजी हुन्छ यता आधी केजी मात्रै हुन्छ ओके सो which one is greater which one is good one hybrid राम्रो कि local राम्रो hybrid राम्रो okay because you are going to get the profit from there okay so that's why so त्यो सबै चाहिने हो भने ओके हाइब्रिड चाहिने हो सो ट्र्याक्टर्सहरु चाहिने हो ओके फर्टिलाइजर चाहिने हो भने हामीलाई फर्स्टमा के चाहियो पैसा चाहियो ओके फार्मर्स भनेको नेप्लिस फार्मर्स भनेको मोस्टली दे आर लिटल बिट पुअर ओके सो नभए तिमीहरुको एग्रिकल्चर फिल्डमै नभइकन इफ यु वान्ट टु डु द एनिमल हस्बेन्ड्री द्याट मिन्स द गाईहरु के अरे बाख्राहरु बनाउन आँटेको छ भने त्यहाँ पनि पैसा चाहियो ओके फिश फार्मिङ बनाउन आँटेको छ ओके भने त्यहाँ पनि पैसा चाहियो सो द्याट्स वाइ सो वी निड मनी हामीसँग त प्रशस्त मनी हुँदैन सो व्हाट वी निड द क्रेडिट लोन चाहिए हामीलाई तर सो इन नेपाल सो देयर इज अ ल्याक अफ एग्रिकल्चरल क्रेडिट कृषि लोन जुन छ ओके कृषि ऋण जुन छ सो दैट इज लिटल बिट ल्याकिङ इन आवर कंट्री ओके सो अबाउट 16.7% अफ द पीपल इन नेपाल आर बिलो द पोभर्टी लाइन ओके सो यो भन्दा धेरै यो भन्दा तलको पिपलहरु सो जति पिपल छ त्यसको 16.7% चाहिँ दे आर बिलो द पोभर्टी लाइन एकदम गरिब okay and they are mostly farmers and most of them they are farmers
ओके अनि फार्मर नै गरिब भयो भने तिनीहरूले टेक्नोलोजी नै युज गर्दैन अनि इफ दे डु नट युज द प्रपर टेक्नोलोजी देन वाट विल ह्यापन सो नेप्लिज एग्रिकल्चर ओके नेपाल एग्रिकल्चर कन्ट्री हो भनेर मात्रै पढ्नु त मिलेन ओके सो तिनीहरूलाई पनि दिनु पर्यो हामीले फेसिलिटी सो द्याट्स वाइ due to the lack of agriculture credit also we are having a lot of problems okay हामीले हाइब्रिड सिड गर्नु पाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूको प्रोडक्टिभिटी कम हुन्छ प्रोडक्टिभिटी कम भएपछि तिनीहरूको फाइदा कम हुन्छ ओके सो एक्चुअली फार्मर्स शुड बी रिच फार्मर त खासमा रिच हुनुपर्ने हो ओके यो एग्रिकल्चर जुन प्रोफेसन छ सो त्यसले त धनी पो बनाउनु पर्ने हो त इन फरेन कन्ट्रिज सो एग्रिकल्चरले गर्दाखेरि धेरैजना धनी भएको छ है कि बट नेपालमा एग्रिकल्चर जसलाई छुको छ त्यो चाहिँ गरिब छ उल्टो भइरहेछ यता बिकज वी आर युजिङ द ओल्ड टेक्नोलोजिज ओके हामीसँग लोनै छैन लोन फेसिलिटी नै छैन ओके अनि ब्याङ्कहरू नै कम भइसकेपछि जसले चाहिँ थोरै पर्सेन्टेजमै लोन दिन्छ ओके लोन दिन्छ त्यो नै अलिकति कम भइसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त वी गो टु द माई बाप द्याट मिन्स वी आर गोइङ टु गो टु द साउजिज ओके सो साउजिजहरूमा गइन्छ अनि साउजीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 100 को 3% ब्याज लिन्छ ओके 100 को 300% ब्याज लिन्छ हैन सो 3% 1 रुपैयाँको 3 ब्याज दिनु पर्यो महिनामा द्याट मिन्स ब्याङ्कले कति लोन लिन्छ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट कति होला 11%, 8%, 9%. 100 को 3 भनेको के हो थाहा छ 100 को सो योर इन्ट्रेस्ट रेट इज 36%. 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने नि ओके 100 को 2 भनेपछि 12 to the 24 that means 24% you are going to get you are going to give the interest to them okay 24% 24 into 4 गर्दा त लगभग 100 नै हुन्छ ओके लगभग 100 द्याट मिन्स 4 वर्षमा तिमीहरूको इन्ट्रेस्ट जति लोन जति लिएछ नि 1 लाख रुपैयाँ लिएछ भने 4 वर्षमा तिमीहरूको लोन डबल हुन्छ ओके सो योर लोन इज गोइङ टु बी डबल्ड इन विदिन 4 years ओके सो ब्याङ्कको ब्याज त कम हुन्छ ओके ब्याङ्कको ब्याज पाउने ठाउँै नभएपछि दे गोस टु दे आर फोर्स टु गो द्याट साइड अनि त्यसपछि अब तिनीहरूलाई ठग्छ मजाले ठग्छ फार्मर्सहरूलाई मजाले ठग्छ अनि जुन ठुल्ठुलो खेतहरू छ गर्दै 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 जान्छ किनभने दे क्यानट पे ब्याक ओके दे क्यानट पे ब्याक द लोन अनि त्यसै लोन पे ब्याक नगरेपछि तिनीहरूको जुन ल्यान्ड छ ल्यान्ड नै बेच्दै 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 तिनीहरूलाई ठाकुर जुन जसले जसकोबाट पैसा लिएको छ त्यसलाई नै बेच्दै बेच्दै गएर अब थोरै मात्रै ल्यान्ड हुन्छ बिचारा फार्मरहरूको ओके ठुल्ठुलो ल्यान्ड भएको मान्छेहरूको सानो ल्यान्ड हुन थाल्छ ओके सो दिस thing we will see in our Nepalese farmers okay so agriculture credit नभएकोले गर्दाखेरि ADB that means agriculture development bank okay so हाम्रो धरानमा पनि छ कृषि बैंक छ तर कुनै कुनै ठाउँहरुमा यो कृषि बैंकहरु छैन that means agriculture bank छैन agriculture development bank जुन छ of Nepal so ADB and ADB भनेको फेरि तिमीहरुको पानीको ADB हैन त्यो चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट बैंक हो And so provision of agriculture credit through Agriculture Development Bank, Nepal, does not reach out to the majority of the poor people. Okay, so धेरैजना poor people को ठाउँमा चाहिँ यो पुगेको छैन पुग्न पाएको छैन and so whatever facilities are available, the poor do not have the easy access to such facilities. Okay, so सजिलै तिनीहरूले लोनहरु पाउन पाएको छैन so they need to go very far away अनि तिनीहरूको प्रोसेस धेरै छ फेरि ओके सो लोन लिने प्रक्रिया फेरि धेरै लामो छ सो कागज राख यो राख कानुनी झमेला धेरै छ अनि त्यो झमेला भएकोले गर्दाखेरि बरु म ठाकु यो ठुल्ठुलो मान्छेबाटै लिन्छु अनि म धेरै ब्याज दिन्छु भनेर दे विल गो देयर अनि एज अ रिजल्ट तिनीहरूको ल्यान्डहरु बिक्री हुँदै हुँदै जान्छ अनि ओके सो दे क्यानट पे ब्याक द लोन अनि त्यसरी जान्छ खेत डुब्यो है so moreover the existing procedure and the complexity in borrowing procedures also discourages the poor farmers and hence the most of the farmers have no alternative than borrowing from the local money lender okay so जमिनदारहरुसित तिनीहरूले लोन लिन्छ बरो लिन्छ पैसा बाँकीमा लिन्छ अनि त्यसपछि they need to pay in the high interest rate okay high interest rate मा तिनीहरुको तिर्नु पर्ने हुन्छ अनि तिनीहरुले तिर्नु पाउँदैन तिनीहरु सक्दैन हैन सो 100 मा 5% 10% ले मात्रै तिर्नु सक्छ होला बाकीले तिर्नु सक्दैन अनि तिमीहरुको जग्गा जमिन जे छ त्यो बिक्री हुँदै हुँदै जान्छ द्याट मिन्स तिनीहरुले लुज गर्दै जानु पर्ने हुन्छ
अर्को समस्या के देखिन्छ इन नेप्लिस एग्रिकल्चर सिस्टम इज ल्याक अफ इरिगेसन फेसिलिटी इरिगेसन भनेको पानीको कुलोहरू जुन छ ओके सो सपोज दिस इज द एग्रिकल्चर फिल्ड तिमीहरूको कुलो यसरी बगिरहेको हुन्छ अनि यो डाइभर्सिटी गरेको डाइभर्स गरेको हुन्छ ओके सो पानी यसरी डाइभर्स गरेपछि अलिकति खोलिदिएपछि पानी यसरी सरर आएर तिमीहरूको ल्यान्डमा पस्छ तर यो खै त it is not available in all the Nepalese land okay arable land भन्छ त्यसलाई okay so barren भनेको चाहिँ केही नफल्ने barren है so arable भनेको जसमा चाहिँ फल्छ मजाले arable कतै छ arable okay so not the arable means where there is a nice production okay so राम्ररी production हुन्छ भने खेतमा मजाले फल्छ भने द्याट इज कल्ड द एरेबल ल्यान्ड ओके सो जता चाहिँ केही फल्दैन ओके एकदम सुक्खा खालको छ भने त्यसलाई भन्छ ब्यारन ल्यान्ड BARREN ब्यारन ल्यान्ड BARREN ब्यारन ल्यान्ड है सो ब्यारन ल्यान्ड भन्छ त्यसलाई चाहिँ सो यो एरेबल ल्यान्ड भनेको चाहिँ जता चाहिँ मजाले फल्छ तर यो एरेबल ल्यान्डको पनि जस्ट 50% लाई मात्रै 50% इज ओन्ली गेटिङ द इरिगेसन फेसिलिटी है पहाडको ल्यान्डहरु चाहिँ अलिकति फल्न लायकको हुँदैन ढुङ्गाहरु धेरै हुन्छ फल्दैन मजाले ओके सो त्यसलाई ब्यारेन ओके सो ब्यारेन भनौं अनि जुन एरेबल भनेको चाहिँ मजाले फल्ने एरेबल है सो एरेबलको पनि 50% अफ द एरेबल ल्यान्ड दे आर नट ह्याभिङ द प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी अराउन्ड 50% अफ यता भनेछ एरेबल ल्यान्ड has not got the irrigation facility so हेरौँ त के भनेछ त so agriculture in Nepal is heavily dependent on the monsoon okay so agriculture लाई हेर्ने हो भने so we are dependent upon the monsoon okay न त so पानी पर्छ असारमा हामीले ग्रो गर्छौं ओके अनि ग्रो गरिसकेपछि सो जेसुकै ग्रो हुन्छ सो असारमा स्टार्ट हुन्छ अनि मङ्सिरमा हामी काट्न थाल्छौं हामी केमा डिपेन्डेन्ट छौं मनसुनमा बट अरु विदेशमा मनसुन हुँदैन असार देखि मङ्सिरसम्म भनेको नेपाल र इन्डियाहरुतिर मात्रै हो ओके सो यो साउथ एसियन कन्ट्रीमा मात्रै हो यसरी पानी पर्ने ओके अरु कन्ट्रीमा यसरी पानी पर्दैन सो यसरी सो जुन सी ब्रिज ल्यान्ड ब्रिज के ब्रिजहरु छ ओके सो यो वेस्टर्न लाइज समथिङ के छ इस्टर्न लाइज ओके सो स्टडीमा के पढ्यो होला तिमीले सो यस्तो कुरोहरु साउथ एसियन कन्ट्री मात्रै हो तर युरोपियन कन्ट्रीमा त यस्तो थिएन यस्तो छैन बट अल्सो दे आर ग्रोइङ इट प्रपरली थ्रु आउट द इयर 12 महिना तिनीहरुको ग्रो हुन्छ कसरी त ओके सो कसरी त भन्दाखेरि दे आर ह्याभिङ द प्रपर इरिगेसन फेसिलिटी है इरिगेसन फेसिलिटी राम्ररी तिनीहरुले ग्रो गर्न पाइराछ सो कसरी भयो त भन्दाखेरि तिनीहरुको कि त वाटर सिस्टम तलबाट के वाटर अन्डरग्राउन्ड वाटरबाट निकालिरहेको हुन्छ पानी कि त कतैबाट पानी निकालिरहेको हुन्छ ओके सो दे आर म्यानेजिङ एभ्रिथिङ तर हामी केमा डिपेन्डेन्ट छ मनसुन जब पानी पर्छ अनि मात्रै हामी ग्रो गर्छौं पानी कति पर्छ कति महिना पर्ला 3-4 महिना ओके सो फार्मर्स दे आर एंगेज हाउ मेनी months 3 or 4 months only 3-4 महिना मात्रै हो एंगेज हुने बाकी खै त ओके दे आर जबलेस नाउ ओके सो तिनीहरु काम नगरिकन बस्छन् so okay so irrigation facilities चाहिँ so irrigation facility नभएकोले गर्दा फेरि we are not able to do it 12 months हामीले irrigation so farming गर्न सक्दैनौ है agriculture in Nepal is heavily dependent upon the monsoon so around 50% of the arable land has got the irrigation facilities in Nepal and the rest of the land depends upon the monsoon okay so 50% मात्र पानी 12 महिना पुग्छ अरे तर 50% जुन बाँकी छ त्यसले चाहिँ कसलाई पर्किन्छ मनसुनलाई मात्रै पर्किन्छ अरे and thus because of the lack of adequate irrigation facility पानीको व्यवस्था राम्ररी नभएकोले गर्दा फेरि so around the year the agriculture is not possible okay so सबै ठाउँमा okay जुन चाहिँ arable ल्यान्डहरु छ पानी रोप्ने योग्य ल्यान्डहरु हो त्यसमा पानीको व्यवस्था नभएकोले गर्दा 12 month हामीले फलाउन सक्दैनौ अरे okay so next one is the defective land tenure system dual ownership भनेर पढेको थियौ हामीले so defective land tenure system so कस्तो छ त अरे भन्दाखेरि so एक जनाको जमिन
ओके मेरो म जग्गा धनी हो भने ओके सो एकजना काम गर्ने मान्छे छ अरे ओके सो इफ he works for okay so he works and he has grown everything भने म एक बोरा चामल दिन्छु अरे एक बोरा चामलले के तिमीहरूको एक वर्षको लागि पुग्छ त पुग्दैन नि बिचारालाई काम गर्ने त ऊ हो नि त उसलाई पनि त दिउँ न अलिकति त्यस्तो सिस्टम छैन ओके सो इफ आई एम द अनर द्याट मिन्स आई एम गेटिङ मोर ओके सो नेपाली सिस्टममा त्यही छ त्यही अनुसार नै गइरहेछ ओके म काम गरेको होइन नि त उसले काम गरेको बिचरालाई उसको खाने भाडै त्यही हो ओके त्यहीबाट सर्भाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट्स वाइ सो वी सुड गिभ अ लिटल बिट टु हिम सो द्याट अलिकति सरप्लस पनि होस् तिनीहरूलाई सरप्लस भनेको बाँकी पनि उब्रोस् तिनीहरूलाई सो खानु मात्रै योग्य होइन तिनीहरूले बेचोस् पनि अलिअलि ओके सो द्याट अलिकति तिनीहरूलाई पनि मोटिभेट होस् म अझै धेरै फलाउँछु अनि म अझै धेरै उमार्छु अनि मेरो मालिकले यति दिनुहुन्छ अझै धेरै दिनुहुन्छ म अझै धनी हुन्छु यसरी सो देयर इज नो द्याट सिस्टम ओके सो जस्ट द ल्यान्ड अनर इज ओन्ली getting satisfied with this one okay so dual ownership of the land is another problem of Nepalese agriculture and one class of the people that is high people people cultivate the land okay so यो चाहिँ poor people को कुरा गरेछ so one class people cultivate the land okay so मजाले गोड्ने गाड्ने काम चाहिँ so poor people ले गरिरहेको छ भने अर्को क्लासले चाहिँ के गरिरहेछ they reap the benefit that means अर्कोले चाहिँ फाइदा उठाइरहेको छ काम गर्ने चाहिँ एकजना ओके तर बेनिफिट लिने अर्कोजना है सो त्यसरी काम गरेको देखिन्छ इन आवर नेप्लिस एग्रिकल्चर सिस्टम अनि सो द पुअर फार्मर्स अलवेज गेट डिस्करेज ओके सो मैले त्यत्रो काम गरेँ तर मलाई एक वर्षसम्म पुग्ने खानेकुरा छैन भने दे बिकम डिस्करेज अनि बरु यहाँ गोड्नु भन्दा त बरु म विदेशै जान्छु भने दे गोज टु द फरेन कन्ट्री इन्स्टेड अफ वर्किङ आउट देयर यति धेरै मेहनत गर्दा त बरु म विदेशमा धेरै कमाउँछु भने दे गोज सो द्याट्स वाइ नेपालमा फार्मरको कमी छ ओके बिकज अफ दिस डिस्करेजमेन्ट दे आर गोइङ टु द फरेन कन्ट्रिज आफ्नो ल्यान्ड पनि जोड्नु पाएको छैन एज वेल एज जस्ता काम गरिरहेको छ त्यहाँबाट प्रशस्त आम्दानी पनि छैन द्याट्स वाइ त्यति हार्ड वर्कले त बरु आई विल गो टु द फरेन कन्ट्री एन्ड आई विल अर्न मोर भनेर सो दे फिल इनसेक्योर एन्ड दे गो to the other countries or something like that okay so the legal provision of tenancy right is not strong and effective enough okay so in our country okay so this halko देखिन्छ so any 5 you need to write any 5 so 6th point पढौँ हामी so rural indebtedness okay so rural indebtedness भनेको चाहिँ डेप्ट भनेको ऋण अघि के पढेको थियौँ भन्दाखेरि ल्याक अफ एग्रिकल्चर क्रेडिट सो एग्रिकल्चर सिस्टम जुन क्रेडिट छ लोन लिने सिस्टम छ ब्याङ्कहरू राम्रो छैन ओके भने अब चाहिँ रुरल इन्डेप्टनेस कस्तो खालको इन्डेप्ट यो दुइटा लगभग एउटै हो यहाँ चाहिँ ब्याङ्क छैन भनिरहेको छ अर्को चाहिँ हामी अब लोन कहाँबाट लिँदैछौँ त ओके सो ब्याङ्क छैन भने हामी लोन कहाँबाट लिँदैछौँ यो भन्दैछ रुरल इन्डेप्टनेस डेप्ट भनेको लोन है बाँकी है ऋण So most of the farmers are very poor in the rural area and they do not have the resources to invest in the agriculture. मसँग जग्गा मात्रै भएर भएन मसँग त्यहाँ लगानी गर्ने त्यहाँ रोप्ने त्यहाँ बिउहरू किन्ने फर्टिलाइजर किन्ने पैसा पनि हुनु पर्यो ओके सो ड्यु द ल्याक अफ इन्डस्ट्रियल क्रेडिट त्यहाँ हामीसँग इन्डस्ट्रियल क्रेडिट भनेको चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिने फेसिलिटी अलिकति राम्रो नभएकोले गर्दाखेरि सो द फार्मर्स आर कम्पेल्ड टु बोरो फ्रम द ट्रेडिसनल लोकल सोर्सेस ओके सो ट्रेडिसनल लोकल सोर्सेस भनेको जुन धनी मान्छेहरू छ तिनीहरूसँग पैसा लिन्छ तर कसरी लिन्छ त भेरी हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा चर्को ब्याज हुन्छ नि सो भेरी हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा दे विल बोरो एन्ड दे आर इन डेप्ट कन्टिन्युसली ओके सो इन डेप्ट भनेको सो लोनको भारले थिचिएको हुन्छ अब ओके सो अलिकति लोन बढ्दै अझै तिनीहरूको बिहा गर्नु पर्यो छोरीको बिहा गर्नुपर्छ ओके सो छोराको बिहा गर्नु पर्ला सो के होला त्यो होला ओके सो द्याट्स वाइ दे निड टु टेक द लोन है सो लोन त लिनु पर्यो सो लोन लिँदाखेरि के हुँदैछ त भन्दाखेरि सो दे कुड नट पे इट ब्याक तिर्नु चाहिँ सक्दैन लोन चाहिँ लिएकोले छ अनि एज अ रिजल्ट वाट विल ह्यापन सो दे निड टु सेल देयर ल्यान्ड्स एन्ड अल है सो तिनीहरू इनडेप्टनेस सो ऋणमै जन्मिन्छ ऋणमै मर्छ ओके ऋणभरि सो दुखै दुःख ओके सो जन्मिँदा पनि ऋण लिएर जन्मिन्छ बिचारा ओके सो तिमीले के पायो त भन्दाखेरि बाबाको ऋण है अनि त्यसपछि
काम गर्छ, ऋणमै काम गर्छ, ओके, सो लोन राख्छ, के राख्छ, सो ऋणै हुन्छ। त्यसपछि अगेन दे सो अब छोराछोरीलाई अब आफू बिरामी हुन्छ त्यतिखेर पनि पैसा आउँदैन, लोनै लियो, ओके, सो डेप्ट नै लियो तिनीहरूले। देन वेन दे आर गोइङ टु डाई एन्ड एट द टाइम अल्सो तिनीहरूले के छोडेर जान्छ आफ्नो छोराछोरीलाई भन्दाखेरि ऋण नै छोडेर जान्छ। सो दिस टाइप अफ सिस्टम इज सिन इन द एग्रिकल्चर फार्मर्स, ओके। सो त्यो कारणले पनि नेप्लिस फार्मर्सहरू दे आर डिस्करेज विथ दिस फार्मिङ्स एन्ड अल है। तर अहिले सिस्टम अलिकति चेन्ज भएको छ, ओके, सो त्यो चाहिँ भोलि पढाउँला, नेक्स्ट डे पढाउँला। सो फार्मिङमा अलिकति राम्रो भएको छ आजकल चाहिँ, ओके। तर पहिला पहिला यसरी नै चलिरहन्थ्यो, ओके। सो ऋणमै जन्मिने, ऋणमै हुर्किने, छोड्ने बेला पनि, मरेर छोड्ने बेलामा पनि छोराछोरीलाई ऋणै दिएर विदा गर्ने, ओके। सो त्यस्तो सिस्टम देखिन्थ्यो। सो यता हेर्ने त, सो एउटा वर्ड लेखेको छ, द्याट इज वाइ इट इज सेड द्याट द पोर फार्मर्स आर बोर्न इन डेप्थ, ऋणमै जन्मियो, ओके, लिभ इन डेप्थ, जन्मिनु, सो बाँच्नु जेलसम्म नि ऋण लिएर हुर्कियो, ओके। सो ऋणमै काम गरिराख्यो तिनीहरूले। सो अनुहारभरि चौरी पर्यो, किन? ऋणकै भारले, ओके। सो ऋणकै प्रेसरले, ऋणकै चिन्ताले, सो मेरो छोराछोरीलाई मैले अब ऋणमै म मर्ने भयो भनेर त्यो पनि चिन्ता अरे, ओके। सो एन्ड डाइज इन द डेप्थ, द्याट मिन्स जब मर्छ तब पनि ऋण नै छोड्यो, ओके। सो द्याट्स वाइ, सो दिस थिङ इज गोइङ अन इन द नेप्लिस एग्रिकल्चर फार्मर्स एन्ड दे आर इन द डेप्थ, ट्र्याप फर द जेनेरेसन, ओके। सो वर्षौँ पुस्ताको लागि पनि हामी ऋण नै छोडेर जाँदैछ अरे, कहिले तिर्सक्ने बिचरा नाति नातिनाहरूले, छोराछोरी त होइन, नातिनाले तिर्न सक्दैन त्यत्रो ऋणहरू, ओके। सो द्याट इज वाइ, सो दिस टाइप अफ थिङ्स आर सिन, ओके। सो चर्को ब्याजले गर्दाखेरि ऋण नै ऋण चलिरहेको छ है। सो रुरल इन्डेप्टनेस, ओके। सो दिस मच फर टुडे। सो प्लिज मेक द नोट अफ इट। स्क्रिनशट गरिसक्यो? So is there any problem regarding this thing? No, sir. Okay. So screenshot gare chain ani गरिहाल्ने. Okay, so I need to go to school now. अनि तिमीहरुको युनिफर्म चाहिँ सिलाइहालौ है, अब सर्टिफिकेटहरु ल्याइहालौ। सर अनि स्कुल चाहिँ कहिले आउनु पर्ने? So 21 मा भन्दा अगाडि एक दिन तिमीलाई 21st मै आउन तिमीहरु सबैजना। तिमीहरुको फोटो सरले खिच्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ तिमीहरुको रेजिस्ट्रेसनको लागि पनि चाहियो, एक्जाम फर्मको लागि चाहियो, त्यो तिमीहरुको स्कुलबाटै फोटो चाहिँ स्कुलबाटै हुन्छ। दुलाउने कामदेखि लिएर सबै काम सरले गरिदिनुहुन्छ फोटो चाहिँ, बट यु निड टु कम इन द स्कुल ड्रेस, ओके। सो स्कुल ड्रेसमा रेजिस्ट्रेसन फर्महरु भर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट्स वाइ यु निड टु कम इन द स्कुल ड्रेस है। ल 21st मा, सो इफ यु पे विदिन दिस मन्थ, द्याट मिन्स 21st मै सबै तिर्यो भने तिमीहरुको 1 महिनाको छुट हुन्छ। सो द्याट्स वाइ वर्षकै इफ यु ह्याभ मनी, ओके, वी आर नट फोर्सिङ यु, इफ यु ह्याभ मनी, सो एकमुष्ट सबै तिर्यो भने तिमीलाई फाइदा हुन्छ। 1 महिनाको भनेको धेरै हो है, 1 महिनाको फी भनेको नि। ल सो बाइ बाइ फर टुडे। जाने बेला भयो, खाना खाएर, ओके। सो सर त्यो छाता चोक कता पो भन्नुभएको थियो तपाईले त्यो दोकान? It is